હા હા ચાલુ કરીએ આપણે, વાંધો નહીં. ટ્વિંકલ બેન, yeah, she's there. Yeah. Hello. A very good afternoon, the esteemed. हाँ, yes, ट्विंकल બેન આપણે ચાલુ કરીએ. સુમિતભાઈ જોઈન થઈ ગયા છે. Okay. A very good afternoon, the esteemed doctor for today, Dr. Sumit Patel, Twinkle Modi, the founder for Motherhood Foundation, Chairman of Ahmedabad branch CA Harit Dhariwal, coordinator for today's session CA Shalin Patni. A very good afternoon from the Secretary of Ahmedabad branch. Welcome to this most important topic, need of the hour. And before I start the session, we are grateful to both the doctors for sparing valuable time with us at this peak hour, at this grim situation. So wasting any time, let's begin the session with ICI motto. Request Sejad Bhai to play ICI motto and request everyone to put their right hand on their heart. य एष सुप्तेषु जाग्रति, य एष सुप्तेषु जाग्रति, कामं 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 कामपुरुषो पुरुषो निर्विमाणः निर्विमाणः, तदेव शुक्रं तद्ब्रह्मा तद्ब्रह्मा, तदेवामृतमुच्यते, तस्मिन् लोकः शतः, सर्वे तदूनात्यपि कश्चन, एतद्द्वैता 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 एतद्द्वैता. Thank you. Moving forward, I would first request the chairman of Ahmedabad branch. Yeah, am I audible? Yes. Yes. Respected faculties for the session, Dr. Sumit Patel and Dr. Twinkle Modi ji, thank you for sparing your valuable time, sir. The secretary of our branch. Sorry to interrupt. It's Twinkle Patel. Okay, Twinkle. Yeah, we'll just rename it Twinkle Patel ji. The secretary of the branch is Anjali Choksi, the coordinator for the session, CA Shalin Patni, and all the participants who have joined us. Very good afternoon to everyone. I think we are discussing today on a very important topic. In the first wave of COVID last year, I think we have never heard that children were getting affected by COVID. And this year, in the second wave, we are seeing that children of the age group of 10 to 15, and I think even less than 10, maybe 1 to 10, are also getting affected by COVID, and they are getting affected, and that is what is really a scary situation. So to deal with this, we have two wonderful doctors with us, and who are going to share a lot of questions that we have. The first question that I had, sir, is like, what are the symptoms that children show normally? Because they're always so playful, they're always so, and without symptoms, can we judge whether they have a COVID or not? And second thing that I really want to ask is what precautions as parents we should take for our loved ones. So these are the two common questions that everybody is here to listen for that. And I once again, from the entire branch, thank you for addressing this very important issue. Before I just hand over the mic to you, sir, I just want to tell you regarding the events of our branch. We have a very important event coming up as an Ahmedabad branch. We have this Western India Accounting Conference on 30th and 1st of May. It's one of its kind event, which is absolutely virtual, and all the latest sessions, all the technical sessions with the best of the faculties are there. So please take advantage of it. And our Movement 73, again, a very big health and fitness initiative that Ahmedabad branch has taken. We have crossed 2,000 registrations, and we have more than 31 branches of our country participating with us, with participation from more than 125 cities of the country. It is gaining momentum, and everybody is fully charged for that. So in case you are still left out and you want to be a part of it, you can still register. The registrations are on, and we are also going to share the recordings of the earlier sessions.
So with this, I think I once again thank you to both the doctors for sparing the time here. And I would request now Anjali Ben to take the session forward. Thank you. Thank you, Chairman, for the update and guidance. Moving ahead, first of all, I would like to congratulate and thankful to Dr. Twinkle for always being available to us, just a phone call, whether it was last year, the first COVID wave where we had this chartered health series. Then at that time also we were able to manage the doctors from Motherhood Foundation. So a big being with us. And before in the session, we are going to have a Q&A session with doctors. The team has given us a questionnaire, the basic, which is the basic question, as our chairman also shared, that there are questions in mind. We are going to have a Q&A session, and in last half an hour, if any other participant wants to ask any question, they are free to do. So welcoming once again both of you. I would now request CA Patni to give a brief introduction of Dr. Sumit Patel. Thank you so much, Anjali Ben and Chairman Harit Bhai. First of all, I would like to thank Dr. Sumit Patel and Dr. Hello. Audible. Yeah, sorry. Okay. Yeah, I would like to thank Dr. Sumit Patel and Dr. Twinkle Patel for taking out the time and to share their insights and wonderful knowledge regarding COVID in kids and infants. To begin with, I would like to take this opportunity to introduce Dr. Sumit Patel. Dr. Sumit Patel he is an MD DNB pediatric intensivist and pediatric consultant at Motherhood Women's and Childcare Hospital. Dr. Sumit has done his MBBS from SBKS Medical College, Baroda. He did his degree in pediatrics from Chaitram Hospital, Indore. He has also done fellowship in pediatric intensive care from one of the oldest and busiest hospital of India, K&M Hospital, Pune. After completing this, he is part of Dr. Raju Shah and his team, who is a very well-known senior pediatrician in Ahmedabad and working in Motherhood Women's and Childcare Hospital since last 1.5 years, taking care of neonatal ICU, pediatric ICU, and indoor OPD facilities. With this brilliant experience under his belt and such good qualifications, I think he is one of the best persons to guide us, young parents like me, regarding a very scary situation for COVID in children. With this, I would like to hand over the further to Dr. Sumit Patel for commencing his knowledge sharing. Thank you so much. Thank you, CA Shalin. Thank you for the welcome, and thank you all CA Association for inviting me on this platform. I would like to say that we are dealing with a very crucial situation right now. This pandemic has took our more than 1 year, right? It started from the Wuhan city, China, and in last March 2020, it declared as a global pandemic by WHO. So we are right now in a second wave of COVID. Okay, so what is new in this wave? So this wave is very like it's taking more lives than first wave. Just because virus, we are thinking that virus is mutated. Mostly it is mutated in the spike protein. So virus is having some spike protein, and it has mutated itself so that the infectivity of the virus has increased. So it transmitting very easily from person to person, and this virus is more deadly. The disease progression is very rapid in this scenario, in this wave. And the most important thing, this virus is infecting the small infants to up to 18 years of kids. So in last wave,
there were very less cases of pediatric COVID, but right now there are tremendous cases, and the children are acting as a carrier, right? Let's talk about the symptoms in kids. So what symptoms the kids have? They can have all the symptoms what adult have, like fever, cough, cold, runny nose, headache, myalgias, abdominal pain, vomiting, loose motion, and everything possible symptoms. Very rare symptoms like rash, like rash on the finger toes and foot toes. Those are also seen in very rare cases. Though the symptoms are very mild in pediatric patients, but they are very common. Any age group of the children, like from infant up to 18 years, can affected with this virus. Secondly, the children who are very much like they are having some comorbidities. The comorbidities are like heart disease in children, any immunodeficiency state in children, any kidney diseases in children, any hematological, any blood related condition in children, they can easily affect. And in those children, this disease can be more severe, right? So it is true that children are affecting, but still the more percentage of children are having mild disease, and very rarely some children are having severe disease also, right? Yes, sir. You can continue. So let's talk about key. So these are the symptoms. Now we will talk about key the transmission to the children, how it happens. So mostly children are getting this disease from the adults. It is true. As we know, the children are the only humans. They are not getting out so easily. We adults can go out and come back. Schools and everything is not going since last 1.5 years. So children are getting this virus from we adults. We are going out and we are bringing the virus to home, and we are giving the virus to the in our family. So we need to be sure that if we are going out frequently, we need to before touching our kids or before touching any surface in home, we need to remove our clothes. We need to take a bath, and after that, proper sanitization and all. After that, they can touch our child, right? In any point of time, we should not remove our mask outside, or if we had touched any surface, then we should not touch our nose, our mouth, or our eyes through that hand before sanitizing it, right? So if we will properly take care of ourselves, the kid will not affect. Our kids will not affect. Second thing is vaccination. So there is a large vaccination drive going on. So every adult should get the vaccinated if they are allowed. So right now there is a vaccination drive for above 45 years old, and from 1st May it will be available for every single adult. So above 18 years of any person, they can get vaccinated easily in registered centers. So this vaccination will stop the transmission, and whatever the precautions, whatever the safety measures we are taking for ourselves will stop this transmission. So for child, at least I think we should think about our safety first, and then if we all are safe from our side, our kids and our family members won't affect. Third thing, I would like to say
now suppose your child is having any symptoms which I had mentioned. They are having fever, they are having cough, cold. So how to proceed? So first of all, if the first symptoms appear in your kid and any other family member is not affected, they are very asymptomatic, they are healthy, then at this time, you have to think about COVID in child also. So get your child tested by RT-PCR. There are two ways of testing the COVID coronavirus. One is the RT-PCR, which is polymerase chain reaction based testing. Right now it is taking almost around 24 to 36 hours. And the second and more easy way, but less reliable, is rapid testing, which is ELISA based, enzyme based testing, which is fast, but it is less reliable than RT-PCR testing. So after getting this test done, if your child is having COVID-19 positive, then you have to go symptomatic treatment and some supportive treatment. If they are negative, but still you feel that there is some contact history in nearby you, in your neighborhood, in your friends, in your relatives, then also you have to take all precautions and all treatment for the COVID, because COVID treatment is not specific in children. Mainly it is symptom-based treatment. Like if your child is having fever, then give some syrup for the fever. If your child is having cough and cold, then give some syrups for the cough and cold, and some basic supplements which we all are taking right now in case of COVID, which is vitamins, vitamin C, zinc, vitamin D, that all can improve our immunity and support our body during the viral illness. So from my side, I would like to say that any of the antibiotics and any immunomodulator drugs which are right now doctors are prescribing in adult, like azithromycin, ivermectin, doxycycline, aspirin, steroids are not recommended in the children. So just go for the symptomatic treatment. So after getting tested, you ensure that your child will receive the treatment, and with this treatment, you need to ensure for the proper hydration of your child and proper diet of your child. So healthy diet, proper hydration is the key, and the supportive treatment, symptomatic treatment is the mainstream treatment for the children. Other thing, like if your child is not getting into, like in this way we are getting the symptom scenario is in last wave the fever was lasting for about 3 to 4 days in any adult COVID patient or any children, but in this wave it can last for up to 7 to 8 days. So don't worry about the fever. As well as you are better in between fever, you are having no other issues like severe coughing, chest pain, rapid breathing, or any kind of bluish fingers, bluish toes, bluish lips, like the signs of desaturation, the low level oxygen, then you can be ensured that you are going very well and you can continue the treatment for up to 14 days. In case you feel that your fever is very high, without fever, you are still having very weakness, you cannot do your routine work, and you are having some dyspnea on exertion, like you are having some rapid breathing while you are walking, while you are doing any activity, then you need to go for set of blood investigation and CT scan, even in children also. So those can be done when you are having that symptoms after having a talk with your pediatricians or your physician. Mostly we are seeing a lot of children right now
in our hospital for as a OPD patients, because we are not designated COVID hospital. But I am finding that children are not getting that much sick. They are getting better after 3 to 4 days or sometimes 5 days. But after 5 days, they are having no any symptoms. This respiratory or lung involvement is more common in adults. So that is a good thing for pediatric patients. But still, they are acting as a carrier. They can transmit this disease to any person in the family, and the high risk persons are the senior citizens in our family who are having comorbid conditions like diabetes, hypertension, and very young children like infants. So if you are having those kind of population in your family, you need to take care of your child who is having symptoms. So isolate your child who is having symptoms from the extreme age of population, like very senior people in your family and very infants from your family. Now, talking about isolation, some may say how to isolate the child as they are very small. So they should be isolated with the mother or father. Mother or father, any one of them can stay with the child, as they are having continuous contact with the child. So there is no need for worrying that the child will give you infection. Most likely your kid is having infection from you. So you may be asymptomatic and your child is having symptoms. So get tested first, both the parents, and then isolate the child with you only. Do not separate your child from you, right? So isolation, how many days? You need to isolate your child up to 14 days. After 7 to 10 days, the infectivity rate is very low. They will not infect anyone, but the ideal is 14 days. So we are following the same. We are following the 14 days of isolation. And after that, on supportive treatment and rest, they can come in contact with others. The other thing, like infants. So some of you may have questions like, what about infants? Infants are breastfeeding, they need a mother's milk, and if mother is positive or baby is positive, in both the cases, mother and baby can have isolation together, and a mother can feed their babies. There is no need for stopping the breast milk, because breast milk do not transmit the COVID virus. In this scenario, mother can have some precautions like wearing a mask, doing proper hand hygiene like sanitization and hand wash, and after feeding, they can be having some distance in the same room. So mother can feed the child until unless mother is on some sort of medications like Fabiflu, antiviral, like other doxycycline. If mother is having this kind of medication prescribed by adult physician, then she cannot feed the baby, because this kind of drugs can secrete from the breast milk and harm the baby. The data for the Fabiflu is not enough since it's a newer drug. So right now, better to avoid Fabiflu while breastfeeding. So this is all about isolation. After that, once your child get recovered from the symptoms and recovered from the isolation, the child will need mental support and good physical and dietary support. In dietary support, you ensure that your child will have enough vegetables, fruits, enough hydration, and enough protein. So after any kind of viral illness, your body will need sort of supportive treatment and rest.
and that should be delivered to your child. Let's talk about some mental support. This situation is very, very traumatic to the child, because we can go out, we can enjoy the surroundings, but our childs are in the home in like a sort of isolation since last 1.5 years. So they are possible, they get irritated, they are having some mental and behavioral issues. So how to deal with this situation, how to deal with these tantrums of your kid? So first of all, you have to tell your child that what is going on around you, like about this pandemic, what is corona, what is this lockdown, and why this is curfew, why wearing mask, why doing hand hygiene, why using sanitizer, why we are not meeting with our friends and relatives. Once you tell them, they will understand properly, and they'll at least get some relief. After that, do some activity at home with your child, enjoy a good time with your kid, with your family. Give them proper time. Don't make them slaves of the screen. Have some physical activity with them. Do some productive work, like making a mask for them, or some sort of cooking exercise with the kid. So they will enjoy this whole isolation or lockdown, I would say. After that, tell them ki by doing this isolation, by doing this practice of wearing mask, hand hygiene and everything, you are not helping yourself, but you are helping others also. You are helping the country. So they will feel the importance of what they are doing. They will feel they are doing all of this for a great cause. So they will get out from this situation very easily, and the mental health will be stable. For the friends and relatives, do some calls, do some video chat with the child, so that they will know, they will touch they will feel the warmth of their loved ones. So that's all about the COVID in children, and after that, the COVID in after getting infection in recovery phase. Last thing, the vaccination about in children. So it is still on trial basis. Maybe by the next year, the child will get vaccinated, but it is less likely that child will get vaccinated in this year, because trial is going on, and we are succeed in the trial, then and then it will be given to the children, and it will be marketed in the hospitals, right? So you guys can ask any question if you have apart from this. Thank you, Sumit bhai. I would like to ask few questions, and then we can put it for open Q&A to the audience. Okay. તમે એવી વાત કરી કે કઈ એજ ગ્રુપમાં થાય છે કોવિડ. You mentioned that infant ને બી થાય છે અને 18 વર્ષને બી થાય છે. You had mentioned about the sign and symptoms for children, કે જેવા adults ના symptoms છે, signs છે, એવા જ આપણા kids ના છે. So also કે kids નું kids માં 4-5 દિવસમાં recovery આઈ જાય છે, right? So what are the critical cases? Generally, both the kids had this corona in August, and એ લોકો asymptomatic હતા. They had only one symptom, fever, and પછી after 4 days they were okay. So my first question to you is, ક્યારે કહેવાય કે આ critical case છે આપણા kids માં, number 1, અને number 2, અત્યારની હાલત જોતા home quarantine is best, ક્યારે એ લોકોને hospitalize કરવા જોઈએ? Okay, so
ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ બાળકોમાં જે સિમ્ટમ્સ છે એ બધા માઇલ્ડ સિમ્ટમ્સ છે, રાઈટ, ઇન કમ્પેર ટુ એડલ્ટ્સ. લાઈક એમને બ્રીધિંગ ઇશ્યુઝ અને લંગ ઇશ્યુઝ એટલા નથી, બરાબર. મોસ્ટલી ફીવર, upper respiratory tract infection like nose secretion, nasal secretion, throat secretion, coughing, cold, એટલું જ એમનામાં જોવા મળે છે. નાના બાળકોમાં મોસ્ટલી જ્યારે એમને બ્રીધિંગ વધારે લેવી પડે, એટલે એમનો રેસ્પિરેટરી રેટ વધી જાય, મોસ્ટલી ડ્યુરિંગ એટ નાઇટ, then you can have some idea that your child is having the cough collected in the lungs, because જ્યારે જ્યારે lungs ની અંદર કફ ભરાય છે ત્યારે એના લીધે બ્રીધિંગ, the work of breathing વધી જાય છે, એટલે આપણે જે શ્વાસ લઈએ એમાં વધારો જોવા મળે છે. નાના બાળકો માટે જે આપણે એજ ગ્રુપની વાત કરીએ તો બિલો 5 year 30 થી ઉપર જો રેટ જાય 25-30 ની ઉપર તો એ ટેકિપનિયા એટલે વધારે બ્રીધિંગ કહેવાય. ફોર ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રન તો એમના માટે મોટા ભાગે 20 થી ઉપર જો રેસ્પિરેટરી રેટ હોય તો એ વધારે કહેવાય. સાથે સાથે ઘણીવાર બાળકોને કોફિંગના લીધે એટલે કફ લંગ્સમાં ભેગો થવાના લીધે એમને વીઝિંગ બી આવે છે. વીઝિંગ ઇઝ અ સાઉન્ડ it produced when you inspire and exhale, like inhale and exhale. So at that time certain musical sound like wheezing, like a whistling sound will produce. So એમાં તમને ખ્યાલ આવે કે આ something is not good, right? એ સિવાય તમે એવા ટાઈમે બાળકનું ઘરે સેચ્યુરેશન કેવું જોઈ શકો અને સાચા ટાઈમે તમે તમારા ડોક્ટરને ઇન્ફોર્મ કરી શકો. આના આ થઈ રેસ્પિરેટરી સિમ્ટમ્સની વાત. એના સિવાય બીજા એવા કયા સિમ્ટમ્સ હોય કે જે કોવિડમાં આપણને સિવિયરિટી જણાવે અથવા તો આપણને એડમિટ કરવું પડશે એનો આઈડિયા આપે. તો ઘણા બાળકો વોમિટિંગ એન્ડ લૂઝ મોશનથી પ્રેઝન્ટ કરે, એટલે એમને કફ કોલ્ડ કે બીજું કંઈ હોતું નથી. ફીવર હોય છે મે બી, બટ મોસ્ટલી વોમિટિંગ, કફ, લૂઝ મોશન કેવું થાય. અને એવા ટાઈમે બાળક પોતાના શરીરમાંથી સારું એવું પાણી લૂઝ કરે છે, રાઈટ. તો એ વખતે બાળક ડિહાઇડ્રેટેડ થઈ જાય છે અને એ ટાઈમે બાળક ઇનફ જે રિક્વાયર્ડ અમાઉન્ટ ઓફ વોટર છે એ લઈ નથી શકતા. તો મોસ્ટલી એટ ધેટ ટાઈમ જ્યારે આઉટપુટ ઇઝ મોર દેન ઇનપુટ, રાઈટ, તો એવી સિચ્યુએશનમાં બાળકને આઈવી ફ્લુઇડ્સ એટલે કે બોટલ કે એવું લગાવવા માટે એડમિટ કરવા પડે છે. સો ફર્સ્ટ થિંગ વોઝ રેસ્પિરેટરી, એમાં મોસ્ટલી ઓક્સિજન સપોર્ટ કે બીજા સપોર્ટ માટે એડમિટ કરવા પડે છે. સેકન્ડ થિંગ ઇઝ આઈવી ફ્લુઇડ્સ કે જેમાં બાળક ઓરલી એટલું લઈ નથી શકતું, અથવા તો ઘણીવાર એવું બી થાય છે કે બાળક ડિહાઇડ્રેટેડ બી હોય અને સાથે સાથે કોઈ મેડિકેશન બી ના લઈ શકતું હોય ડ્યુ ટુ વોમિટિંગ. એટલે ઘણીવાર તમે કોઈ દવા આપો અને વોમિટ આઉટ કરી દે every time. Gas, maybe because of gastritis, right? Stomach infection, stomach irritation na lidhe. તો એવા ટાઈમે બી જ્યારે મેડિકેશન ડિલિવર ના થઈ શકતી હોય ત્યારે આપણે મેડિકેશન આપવા માટે આપણી જોડે એક જ ઓપ્શન રહે છે, ધેટ ઇઝ ઇન્જેક્ટેબલ મેડિસિન્સ. તો એ ઇન્જેક્ટેબલ મેડિસિન માટે બી બાળકને એડમિટ કરવું પડે છે, બરાબર. તો આ થયું એક્ટિવ ડિઝીઝની વાત. એક્ટિવ ડિઝીઝ એક એવી સિચ્યુએશન બી છે જે બાળકોમાં કોમનલી જોવા મળે છે, that is post covid, એટલે કોવિડ પત્યા પછી, બરાબર. કોવિડ પત્યા પછી બાળકની જે ઇમ્યુન સિસ્ટમ છે ને એ બહુ એબનોર્મલી રિએક્ટ કરે છે, બરાબર. હવે આ થોડું ટેકનિકલ જઈ રહ્યું છે, બટ હું તમને થોડુંક સિમ્પલ લેંગ્વેજમાં સમજાવું કે જ્યારે જ્યારે આપણો વાયરસ આપણા બોડીમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે આપણું ઇમ્યુન સિસ્ટમ એક્ટિવેટ થઈ જાય છે, રાઈટ. ઇમ્યુન સિસ્ટમ એ વાયરસ સાથે ફાઇટ કરે છે અને વાયરસને દૂર કરે છે બોડીમાંથી. બટ ઘણીવાર એ ઇમ્યુન સિસ્ટમ જ્યારે જે એક્ટિવેટ થાય છે એ બહુ જ ઇમ્બેલેન્સ હોય છે. ઇમ્બેલેન્સ, ઇરરેગ્યુલર એક્ટિવેશન કહીએ આપણે કે બહુ ઇરરેગ્યુલર હોય છે. આવી સિચ્યુએશનમાં શું થાય છે કે આપણા શરીરમાં આપણું જ ઇમ્યુન સિસ્ટમ આપણા જ ઓર્ગનને ડેમેજ કરે છે.
બાળકોમાં આ સિચ્યુએશનને MISC તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. મોટાભાગે બાળકોને કોવિડ થયાના 15 દિવસ પછી આ વસ્તુ જોવા મળે છે. આ વસ્તુ બહુ જ રેર છે. લેસ ધેન 1% કેસીસમાં આ વસ્તુ જોવા મળે છે. બટ સ્ટીલ ઇટ ઇઝ વેરી સિવિયર અને એવી કન્ડિશનમાં બાળકને એડમિટ કરવું જ પડે છે અને એમાં મોર્ટાલિટી રેટ બી વધારે છે. તો અગેન એ જે આ વસ્તુ છે MISC એના સિમ્પટમ્સની વાત કરીએ તો આ રીતના જ હોય છે. એકદમ હેવી ફીવર, એ સિવાય જે હાથ અને પગ ઠંડા પડી જવા, યુરિન આઉટપુટ ઘટી જવું, ઓરલ ઇન્ટેક ઓછી થઈ જવી, ઘણીવાર બાળક ડલ થઈ જવું, બેહોશ થઈ જવું, આ બધી સિચ્યુએશન. તો બાળકોમાં કોવિડમાં એક્ટિવ ફેઝમાં બી સિવિયર હોઈ શકે છે અને પોસ્ટ કોવિડ આ MISC સિચ્યુએશનમાં બી સિવિયર હોઈ શકે છે. પણ એડમિશન ક્રાઇટેરિયા આ રીતનો છે. જો બાળક મોઢેથી કંઈ લઈ ના શકતું હોય, ડિહાઇડ્રેટેડ હોય, સાથે સાથે એને રેસ્પિરેટરી કમ્પ્લેન્સ હોય એટલે બ્રીધિંગ રિલેટેડ ઇશ્યુઝ હોય તો એને એડમિટ કરવું જોઈએ. અને સેકન્ડ થિંગ, ઇન કેસ ઓફ MISC પોસ્ટ કોવિડ આફ્ટર 10 to 15 days જો ફરીથી બાળકને ફીવર ને સ્ટાર્ટ થાય અને સાથે સાથે અમુક સિવિયર સિમ્પટમ્સ જણાય તો એને એડમિટ કરવું જોઈએ. થેન્ક યુ. સુમિતભાઈ, આપણા ત્યાં હોસ્પિટલ્સ ખરી જે સ્પેશિયલી કિડ્સને ટ્રીટમેન્ટ આપે કોવિડમાં? અત્યારે કેવી પરિસ્થિતિ છે? યસ યસ. લાસ્ટ ટાઈમની વાત કરીએ તો લાસ્ટ ટાઈમ બહુ જ ઓછી હોસ્પિટલ હતી બીકોઝ એ વખતે એટલા કેસીસ બી નહોતા, રાઈટ? બટ ધીસ ટાઈમ ઘણી બધી હોસ્પિટલો આગળ આવી છે અને એમણે પોતાની હોસ્પિટલને કોવિડમાં કન્વર્ટ કરી છે. ઘણી એવી હોસ્પિટલ બી છે જે એડલ્ટ હોસ્પિટલ છે પણ એ લોકો પીડિયાટ્રિક પેશન્ટ બી ડીલ કરે છે અને એમણે સર્ટન પીડિયાટ્રિશિયનની સાથે જોડાયેલા છે કે જે એવા પેશન્ટને એડમિટ કરીને ટ્રીટ કરે છે. તો હું તમને એનું લિસ્ટ કહું તો એક આપણે SVP હોસ્પિટલ, બરાબર, રાઈટ? એ સિવાય સિવિલ હોસ્પિટલ જે આપણી મેઇન સિવિલ છે. ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલની વાત કરીએ તો SVP, સિવિલ, દેન સોલા સિવિલ હોસ્પિટલ હાઈકોર્ટની બાજુમાં, બરાબર. આ મેઇન ગવર્મેન્ટ હોસ્પિટલ છે જે કોવિડ ડીલ કરે છે. આ સિવાય પ્રાઇવેટમાં ચાંદખેડામાં એક એપલ ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ છે. એ સિવાય ત્યાં આગળ શૈવા ચિલ્ડ્રન હોસ્પિટલ છે ચાંદખેડામાં જ. બાપુનગર સાઈડ છે, સોરી, બાપુનગર સાઈડ. મણિનગરમાં એક લિટલ ફ્લાવર હોસ્પિટલ છે જે કોવિડ સાથે ડીલ કરે છે. અર્થમ હોસ્પિટલ આંબાવાડી પાંજરાપોળ પાસે છે. એ સિવાય ઝાયડસ હોસ્પિટલ, કેડી હોસ્પિટલ અને સિમ્સ હોસ્પિટલ. તો આ બધી હોસ્પિટલો છે. અગેન ચાંદખેડામાં એક શિલ્પ સર્જિકલ હોસ્પિટલ છે, એ બી કોવિડ સાથે ડીલ કરે છે. સો આનું એક લિસ્ટ મે બી હું તમને ફોરવર્ડ કરીશ સો દેટ તમે ગ્રુપમાં બધાને આપી શકો. અને એડલ્ટ હોસ્પિટલ તો આપણને ખ્યાલ હોય, તમારી વાત સાચી, પણ બાળકો શું કરવું એ આપણને ખ્યાલ ના આવે. એટલે એટલીસ્ટ એમની જોડે લિસ્ટ હોય તો દે કેન એક્ટ. અને એની પોઈન્ટ ઓફ ટાઈમ કોઈને બી હેલ્પની જરૂર પડે તો દે કેન કોન્ટેક્ટ મી. મારા ગ્રુપમાં હું ફોરવર્ડ કરીને જ્યાં બેડ અવેલેબલ હોય ત્યાં હું અરેન્જ કરી શકું છું. That is so kind of you and thank you so much. We'll definitely share the list of hospitals to all our participants. આપણે કોવિડની વધારે વાત કરીએ તો થોડું સર અમને એવું બી કહો કે શું અત્યારે નો ડાઉટ મેજોરિટીના છોકરાઓ અત્યારે ઘરે જ છે, ક્યાંય બહાર જતા નથી, પણ અત્યારે અત્યારે એરબોર્ન થઈ ગઈ છે આ ડિઝીઝ કે ઘરે બેઠા બેઠા બી તમને આવે છે. તો છોકરાઓ માટે કોઈ શું ધ્યાન અમે રાખી શકીએ કે રોજ એમને શું ખવડાવી, શું મેડિકેશન રોજ કરી શકીએ કે આ પરિસ્થિતિથી અમે છોકરાઓ વધારે ઇમ્યુન થઈ શકે? ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ, જે પ્રોફાઇલેક્ટિક આની વસ્તુ જે મેડિકેશન કે દવાઓની વાત કરીએ તો પ્રોફાઇલેક્ટિકમાં એવો કોઈ જ પ્રૂવન રોલ નથી, ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ. બટ સ્ટીલ આપણે ઘણીવાર કેવું છે કે તમને કોઈ પ્લેસેબો, એટલે અમારામાં એક પ્લેસેબો થેરાપી હોય કે જે આપણે આપીએ તો જેથી કરીને આપણે મેન્ટલી હેલ્ધી રહીએ. આપણને એવું થાય કે ના એટલીસ્ટ આપણને કંઈક મળ્યું, દવા મળી અને આપણને નહીં થાય. બટ
અમુક પ્રેક્ટિસ છે કે જે ડેફિનેટલી આપણને બચાવી શકે. જેવું કે ઘરમાં બાળકોને જનરલી માસ્ક પહેરવાની તો જરૂર હોતી નથી, બટ આપણી વાત કરીએ તો આપણે એ વસ્તુનું ખાસ ધ્યાન રાખીએ. બરાબર. બાળકોમાં બી માસ્કમાં બિલો 3 યરના એજના ચિલ્ડ્રનને માસ્ક પહેરાવવાની જરૂર નથી. અબો 3 યર દે કેન હેવ માસ્ક. અને એમને રૂટીનમાં હેન્ડ વોશ કરવું, હેન્ડ સેનિટાઈઝ કરવું એ બધું શીખવાડવાનું રહે. એ સિવાય મેઇન જે રોલ છે ને એ ન્યુટ્રિશનનો રોલ છે. જે મને એવું લાગે છે કે ન્યુટ્રિશન એન્ડ હાઇડ્રેશન જો પ્રોપર રહે તો બાળકની ઇમ્યુન સિસ્ટમને આપણે થોડું બિલ્ડ કરી શકીએ. બરાબર. સર્ટન એજ ગ્રુપમાં સર્ટન એજ સુધી અમુક વસ્તુઓની ખાસ જરૂર હોય છે. જેમ કે અમે અપ ટુ 1 યર સુધીના બચ્ચાઓને એટલે ઇન્ફન્ટ્સને મોસ્ટલી વિટામિન ડી સપ્લિમેન્ટ્સ અમે રેગ્યુલરમાં આપીએ છીએ. બરાબર. તો એ એક આપણે આપવું જ જોઈએ. એટલે 1 યર સુધીના બાળકને વિટામિન ડી તો મળવું જ જોઈએ. એ સિવાયના મોટા બાળકોમાં મલ્ટીવિટામિન્સ એન્ડ પ્રોટીન્સનો બહુ મોટો રોલ હોય છે ફોર ધ ઇમ્યુન સિસ્ટમને એક્ટિવેટ કરવા માટે. તો આવા કેસીસમાં આપણે એટલું એન્શ્યોર રહીએ કે આપણું બાળક પ્રોપર ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ પ્રોપર લેતું હોય. બરાબર. પ્રોટીન જે છે એનું એન્શ્યોર થતું હોય કે ડેલી જેટલું રિકમેન્ડેડ છે એટલું પ્રોટીન એ ખાઈ લેતું હોય. કોઈ એક પર્ટિક્યુલર વસ્તુમાં ના જાય કે સમજો કે ઘણા બાળકો એવા જોવા મળે છે કે બ્રેડ કે બિસ્કિટ ખાતા હોય તો એમનું રૂટીન ડાયટ એ જ થઈ જાય. બટ ડાયટમાં આખા દિવસના ડાયટમાં બેલેન્સ હોવું જોઈએ. લાઈક પીડિયાટ્રિક પોપ્યુલેશનમાં તો એવું કહેવામાં આવે છે કે તમારું આખા દિવસનું જે ડાયટ છે એનું હાફ ઓફ ધ ડાયટ એને તમે હાફ કરી દો તો હાફ શુડ બી યોર ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ એન્ડ રેસ્ટ ઓફ ધ હાફ શુડ બી યોર cereals, pulses and milk products. બરાબર. તો એટલું ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બટ અગેન આપણી ગુજરાતી કલ્ચરની હું વાત કરું કે ઇન્ડિયન કલ્ચરની વાત કરું તો બાળકોમાં ફ્રૂટ લેવું અને વેજીસ ખાવા બહુ જ ઓછા જોવા મળે. સો આપણે એટલીસ્ટ આપણા તરફથી એમને એટલું મળે એનું ધ્યાન રાખવું જોઈએ. સમટાઈમ્સ એવું ના થતું હોય તો પછી આપણે એમને સપ્લિમેન્ટ કરી શકીએ. મલ્ટીવિટામિન્સ આપી શકીએ, સમ સોર્ટ ઓફ પ્રોટીન પાવડર કે પ્રોટીન શેક આપી શકીએ. બટ ફ્રેન્કલી સ્પીકિંગ આ કોઈ રસ્તો નથી. એટલે ગમે તે થાય આપણે જે હોમમેડ ફૂડ છે, હોમમેડ નેચરલ વસ્તુઓ છે એની ઉપર વધારે આગ્રહ રાખવો જોઈએ. બરાબર. સો આટલું કરવા આપણે આઈ થિંક હું તમને કહી શકું કે નાના મોટા શું કે કોરોના શું બીજા નાના મોટા ઇન્ફેક્શનથી બી આપણે બાળકને બચાવી શકીએ. So thank you. According to you, proper diet rather than અત્યારની મમ્મીઓ અડધરવાળું દૂધ પી માસ્ક પહેર એના કરતા અકોર્ડિંગ ટુ યુ ડાયટનું ખૂબ ધ્યાન રાખવું જોઈએ, જેમાં ફ્રેશ ફ્રૂટ્સ અને વેજીટેબલ્સ લેવા જોઈએ રાધર દેન જંક ફૂડ. અને બીજું ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ બહારનું ફૂડ ખાવું ના જોઈએ. ડેફિનેટલી. અને અત્યારે કઈ એજ ગ્રુપમાં વધારે કોવિડ આવે છે? કઈ એજ ગ્રુપમાં કોરોના વધારે આવે છે છોકરાઓમાં? હું તમને એજ ગ્રુપનું વાત કરીશ તો બધી જ એજ ગ્રુપમાં જોવા મળે છે. વધારે કહો કે ઓછું કહો, બટ આપણે એવી વાત કરીશું કે કઈ એજ ગ્રુપમાં વધારે સિમ્પટમ્સ જોવા મળે છે. રાઈટ. બરાબર. એટલે એ સિમ્પ્ટોમેટિક ચિલ્ડ્રન બધી જ એજ ગ્રુપમાં હોઈ શકે. બટ જે ઓલ્ડર ચિલ્ડ્રન છે, જે સ્કૂલ ગોઈંગ કે પછી એડોલેસન્ટ એજમાં વધારે જોવા મળે. સો 18 વર્ષથી લઈને 1 યર સુધીમાં તમે લો તો ડિક્રીઝિંગ ટ્રેન્ડમાં છે. 12 થી 18 વર્ષના છોકરાઓમાં સિમ્પટમ્સ વધારે જોવા મળે છે rather compared to 5 to 12 years and then compared to 1 to 5 year and then infants. બરાબર. તો સિમ્પટમ વાઇઝ આપણે વાત કરીએ તો older children are more affected than younger children, but you never know. નાના બાળકોને બી ઇન્ફેક્શન હોઈ શકે બટ એ એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય. અને આપણામાં સાચું કહું તો બાળકોને લેબ ટેસ્ટ કરાવવો કે આરટીપીસીઆર કરાવવો એ બહુ શું કહેવાય બહુ લેસ લાઇકલી છે. એટલે આપણે ઓછું કરાવીએ છીએ. એટલે ઘણીવાર આપણે એસિમ્પ્ટોમેટિક બાળક હોય તો ખ્યાલ નથી આવતો.
બરાબર. એટલે જેમ જેમ એજ વધતી જાય છે એમ એમ સિમ્ટમ્સ બી વધતા જાય છે અને સિવિયરિટી બી વધતી જાય છે. ડોક્ટર, આપણે એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો ટેસ્ટ કરાવવો જરૂરી, બીકોઝ આઈ હેવ સીન ધ ટેસ્ટ ઇઝ વેરી પેનફુલ ફોર સ્મોલ કિડ્સ. લિટરલી મધર્સ એન્ડ ફાધર્સ હેવ ટુ સિટ ફોર હાફ એન અવર, ત્યારે એ લોકોના પેલું મોઢામાં નાખે છે. દેટ ઇઝ વેરી પેનિંગ. તો ટેસ્ટ કરવો જરૂરી છે એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય અને કોઈ સિમ્ટમ્સ ના હોય તો? જો હું તમને એવું કહીશ કે તમારું બેબીને કોઈ સિમ્ટમ્સ નથી, રાઈટ, અને તમે એમનામાં સસ્પેક્ટ કરો છો, ટેસ્ટ શેના માટે કરાવવા જાઓ છો? તમે સસ્પેક્ટ કરો છો ત્યારે, રાઈટ? તમે સસ્પેક્ટ ક્યારે કરો છો? જ્યારે ઘરમાં કોઈને કોવિડ આવ્યું છે, બરાબર? બાળકો બહાર તો જતા નથી, ઘરમાં કોઈને કોવિડ આવ્યું છે, બાળક એસિમ્પ્ટોમેટિક છે અને તમને મૂંઝવણ છે કે એનું ટેસ્ટ કરાવીએ કે ના કરાવીએ, બરાબર? તો આવી સિચ્યુએશનમાં મારા હિસાબે ના કરાવવું જોઈએ, બીકોઝ મોસ્ટલી લાઇકલી ચાન્સીસ આર ધેર કે બાળકને કોવિડ ઇન્ફેક્શન હશે જ, બરાબર? કારણ કે એ તમારા કોન્ટેક્ટમાં છે છેલ્લા કેટલાક દિવસથી, બરાબર? તમે ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડમાં હો ત્યારે તમે ડિઝીઝ સ્પ્રેડ કરી શકો છો. ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ એ જનરલી, હું તમને થોડું ઇન્ક્યુબેશન પીરિયડ વિશે સમજાવું કે વાયરસ જ્યારે તમારા બોડીમાં એન્ટર થાય છે ત્યારે વાયરસને સિમ્ટમ્સ ક્રિએટ કરવા માટે, એટલે સમજો કે તમને ફીવર લાવવા માટે કે તમને કોફ કે રની નોઝ કરાવવા માટે એક સર્ટન પોપ્યુલેશન જોઈએ. તો વાયરસ પહેલા બોડીમાં એન્ટર થયા પછી એ પોતાની સંખ્યા વધારે છે, મલ્ટીપ્લાય થઈને એની પોતાની સંખ્યા વધારે છે. પછી એક જ્યારે સર્ટન પોપ્યુલેશન પર એ પહોંચી જાય છે કે આટલા વાયરલ લોડ આટલો થઈ ગયો, પછી એ સિમ્ટમ્સ આપણને દેખાય છે. પણ એ સિમ્ટમ આવતા ઓલમોસ્ટ 5 to 7 days થઈ ગયા હોય છે, બરાબર? પણ એ પહેલા તમે કોઈને બી એ વાયરસ તો આપી શકવાના, રાઈટ? એટલે તમે છેલ્લા 5 દિવસથી બાળકની સાથે જ છો, નોર્મલી એસિમ્પ્ટોમેટિક, અને તમને છઠ્ઠા દિવસે તાવ આવ્યો, તો તમે એવું ના કહી શકો કે બાળકમાં વાયરસ નહીં હોય. તમે એને સેપરેટ કરી દો કે બીજે ક્યાંય મોકલી દો, અથવા તો એનો ટેસ્ટ કરાવીને ચેક કરી લો. બાળક તમારી સાથે જ છે, તમે બાળકના મધર છો, તમારા સિવાય એનું ધ્યાન રાખવાનું કોઈ નથી. તો તમે બાળકને પોતાની સાથે રાખીને એન્ડ એઝ અ કોવિડ તરીકે જ તમારે એને, જો સિમ્ટમ હોય તો સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ, અધરવાઇઝ સપ્લિમેન્ટ્સ ને જે બીજા આપણા ઓપ્શન છે એ એમને આપવાના હોય છે. ખાસ આપણે એટલું ધ્યાન રાખીશું કે ડાયરેક્ટ કોન્ટેક્ટ કે કોફિંગ, સ્નીઝિંગ બાળકની સાથે ના થાય, બટ બાળકને ક્યાંય મોકલવાની જરૂર નથી અને એનો ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી, ધ મેઇન થિંગ, બરાબર? હા, જો બાળકને ફર્સ્ટ સિમ્ટમ આવ્યો હોય અને ઘરમાં કોઈને નથી તો બાળકનો ટેસ્ટ કરવો જોઈએ, જેથી કરીને આપણે આપણા ઘરમાં જે વડીલો છે, જે બીજા નાના બાળકો છે, એમને બચાવી શકીએ. જો આપણને ખ્યાલ આવે કે બાળકને કોવિડ છે તો પછી આપણે બધાનો કરાવી લેવાનો, બધા એડલ્ટનો, અને એ રીતે આપણને ખ્યાલ આવી જાય કે આપણે કોણ કોણ પોઝિટિવ છે, અને જો સિનિયર સિટીઝન્સ પોઝિટિવ ના હોય તો એમને દૂર કરીને એમને બચાવી શકીએ. કરેક્ટ. સો ફેમિલીમાં કોરોના હોય અને બાળક અસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો બાળકનો ના કરાવીએ તો ચાલે, પણ ફર્સ્ટ ઇન્ફેક્શન જો કિડ્સમાં હોય તો કિડ્સનો કરાવવો જ જોઈએ, બરાબર છે? તો સર, આપણે 14 દિવસ આઇસોલેશનમાં રહીએ અને પછી આપણે કોવિડ નેગેટિવ માટે, તો પછી એનું ઇમ્પોર્ટન્સ કેટલું છે? કે મેં આઇસોલેશન પર એક કેશા પટેલે એક સવાલ પૂછ્યો છે કે મારું છોકરું કોવિડ નેગેટિવ, મેં 14 દિવસ આઇસોલેશનમાં રહ્યા પછી બી મારે ટેસ્ટ કરાવવો કે ના કરાવવો? મોસ્ટલી તો હવે મારા હિસાબે ટેસ્ટ કરાવવાની કોઈ જરૂર નથી, બરાબર? તમે તમારા જ ઘરે આઇસોલેટ થયા છો, તમારું બેબી તમારી સાથે જ હોય તો પછી કોઈ ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. મોટા ભાગે તમે, હવે અમે કઈ રીતે એડવાઇસ કરીએ છીએ કે બાળકને, તમે પોઝિટિવ આવો અને બાળક એસિમ્પ્ટોમેટિક હોય તો બાળકને ક્યાંય મોકલશો નહીં, પહેલી વાત, બરાબર? કારણ કે તમે જો બાળકને ક્યાંય મોકલો છો તો તમે એઝ અ કેરિયર એને બીજા ઘરમાં બી ફેલાવવા માટે મોકલી રહ્યા છો, બરાબર? અને પોસિબલ કે તમે રિકવર થઈ જાઓ એના પછી તમે જે ઘરે બાળકને શિફ્ટ કરી દીધું એ ઘરે બી લોકો સિમ્પ્ટોમેટિક થવા માંડે, બરાબર?
બાળકને તમારી સાથે જ રાખો, તમે બાળક સાથે જ આઇસોલેટ રહો, અને અમુક 14 ડેઝ થઈ જાય, તમે છેલ્લા 4-5 દિવસથી એસિમ્પ્ટોમેટિક છો, તો પછી તમારે ટેસ્ટ કરવાની જરૂર નથી. બરાબર? કેમ? કારણ કે મોટા ભાગે તમે ધારો કે તમારામાં કોવિડ આટલા દિવસ પછી તમારી જે ઇન્ફેક્ટિવિટી કહીએ કે તમે બીજાને ઇન્ફેક્શન આપી શકશો કે નહીં, એ ઘણી ઓછી થઈ જાય. એટલે ઇવન તમે આઇસોલેશનમાંથી બહાર આવી જશો, બટ તમે કોઈને કોવિડ નહીં કરી શકો. સો 14 ડેઝ પછી ઇટ ઇઝ વેરી વેરી લેસ લાઇકલી કે તમે કોઈને ઇન્ફેક્શન આપો. તમારો અવાજ નથી આવતો. Anjali, when your voice is not audible. Hello. Okay, now it is audible. Hello, Anjali Ben. So I think, sir, in the meantime, we can take the questions which are there in the chat box. Questions the chat box which are left to be taken. Just a minute. Hello. Yeah, you're audible now. Audible now? Okay. Yeah, So I'm taking the questions which are there in the chat box. Okay. સુમિત ભાઈ, એક ખુશ્બુ દત્તાનીનો ક્વેશ્ચન છે કે મારી ડોટર 1.5 યર ઓલ્ડની છે અને એને બહુ યુરિન નથી થતો, ઇરરિસ્પેક્ટિવ ઓફ એ ફ્લુઇડ લે છે, દવા લે છે, વીક છે, અને એને 5 ડેઝ થયા છે કોવિડ પોઝિટિવ. કફ હતો પણ અત્યારે થોડો ઓછો થઈ ગયો છે, તો કોઈ સિરિયસ ઇશ્યુ, કોઈ ચિંતા કરવાનું કારણ ખરું? જો હવે આપણે બાળકની હેલ્થ વિશે જાણવું બહુ ઈઝી છે કમ્પેર ટુ એડલ્ટ. હું તમને થોડાક વસ્તુઓ કહીશ કે બાળકને જ્યારે બી વાયરલ ઇલનેસ થાય છે તો હાઉ ટુ એન્શ્યોર કે આ વાયરલ છે કે બેક્ટેરિયલ છે, એટલે આ ટેન્શન વાળું છે કે પછી સાદું છે. તો જસ્ટ ઓબ્ઝર્વ ધ ચાઇલ્ડ. ઇફ યોર ચાઇલ્ડ ઇઝ એક્ટિવ, હી ઇઝ બિહેવિંગ નોર્મલ ઇન બિટવીન ફીવર, એટલે જ્યારે ફીવર નથી એને, એનું ટેમ્પરેચર નોર્મલ છે અને હી ઇઝ બિહેવિંગ લાઈક એક્ટિવ, taking orally well and playing all the stuff, તો એ ટાઈમે તમે એટલું કહી શકો કે બાળકને વાયરલ ઇલનેસ છે. બરાબર? કોઈ મેજર સિરિયસ ઇશ્યુ નથી. બરાબર? આ સિવાય બીજી વસ્તુ કે ફીવર નથી, હમણાં જે વાત કરી કે ફીવર નથી, કફ બી અત્યારે બેટર છે, બટ બાળકની એક્ટિવિટી કેવી છે એ એક વસ્તુ જોઈ લેવાની. બાળકનું ઓરલ ઇન્ટેક કેવું છે, સેકન્ડ થિંગ એ જોઈ લેવાનું. અત્યારે ગરમી એટલી વધારે છે કે આપણે જો કન્ટિન્યુઅસલી આપણે એસીમાં રહીએ એટલે ટેમ્પરેચર જો નોર્મલ રાખીએ તો યુરિન એડિક્વેટ થાય. જો તમે ગરમીના લીધે તમને સ્વેટિંગ ને એવું વધારે થતું હોય તો ડાયરેક્ટલી તમારા યુરિન પર અફેક્ટ આવે. બરાબર? તો રેધર દેન યુરિન નંબર તમે કાઉન્ટ કરવાની જગ્યાએ તમે યુરિનની ક્વોલિટી જોઈ શકો કે ઇફ ઇટ ઇઝ ટુ ડાર્ક then your urine is concentrated, તો એવા કેસમાં you have to increase your fluid intake, and if it is light yellow or plain white, then don't worry, don't count the number. The urine ની ક્વોલિટી સારી છે તો that means કે હાઇડ્રેશન તો પ્રોપર જ છે. બરાબર? તો આ રીતે તમે એક એન્શ્યોર થઈ શકો કે ખાવાનું ખાય છે, એક્ટિવ છે,
સ્લીપ બરાબર છે અને યુરિન સરસ પાસ કરે છે સારી ક્વોલિટીનું, તો પછી કઈ વાંધો નથી. આપણે કઈ દવાઓ ઘરે રાખી શકીએ છોકરાઓ માટે કે ઇમિડિયેટ રેમેડી માટે યુઝ કરાય? આપણે જનરલી તો એક ફીવરની દવા તો રાખવી જોઈએ. ફીવરની જે દવા છે પેરાસિટામોલ, એ પેઇનમાં બી વર્ક કરે છે, રાઈટ? એટલે ફીવર એન્ડ પેઇન માટે પેરાસિટામોલ. એ સિવાય તમે જો મોટાભાગે તો કેવું છે કે બાળકોને જે આપણે ઇનિશિયલ યર્સમાં જ આપણને ખ્યાલ આવી જાય છે કે એને આ સિઝનમાં કફ કોલ્ડ થાય છે, આવું ખાય તો કફ કોલ્ડ થાય છે. તો કફ કોલ્ડની એક રેમેડી રાખી શકીએ. એ સિવાય વોમિટિંગ એન્ડ લૂઝ મોશન માટેની દવા રાખી શકીએ. એબ્ડોમિનલ પેઇન માટેની દવા રાખી શકીએ. બરાબર? તો ધીઝ આર ધ કોમન થિંગ્સ કે તમે રાખી શકો. એના સિવાય જે ઘણા લોકો સપ્લિમેન્ટ્સ ને બધા ઇરેગ્યુલરલી યુઝ કરતા હોય છે, ઇનફ્રિક્વન્ટલી યુઝ કરતા હોય છે, તો હું એવું કહેવા હું તમને અત્યારે હાલ એવું જણાવીશ કે પછી આફ્ટર 1 year મોટાભાગના સપ્લિમેન્ટ્સની રૂટીનમાં જરૂર નથી હોતી, અન્ટિલ અનલેસ કે બાળકને કોઈ વાયરલ કે કોઈ એવો ઇશ્યુ, વાયરલ ફીવર કે કોઈ હમણાં બીમારીમાંથી બહાર આવ્યું હોય અથવા તો સિક હોય, ત્યારે એને આ મલ્ટીવિટામિન ને પ્રોટીન ને પાવડર શેક એની જરૂર હોય છે. રૂટીનમાં તો તમે આફ્ટર 1 year એટલે 1 વર્ષથી મોટા બાળકને નોર્મલ ડાયટમાંથી જ બને એટલું મલ્ટીવિટામિન, આયન્સ, પ્રોટીન એ બધું સપ્લાય કરો તો વધારે સારું. સર, આપણે કઈ મેડિસિન્સના તમે નામ આપી શકો આપણે કોરોના માટે સ્પેશિયલી? કોરોના માટે હું તમને કહીશ કે સૌથી પહેલા કોઈ બી એન્ટીબાયોટિક કે કોઈ બી અનયુઝ્યુઅલ જે દવાઓ છે જે આપણે એડલ્ટમાં આપીએ છીએ એવી બાળકોને નથી આપવાની. બાળકોને સિમ્પ્ટોમેટિક આપવાની છે. એટલે સિમ્પ્ટમ માટે હું તમને કહીશ તો એક ફીવર માટે 2-3 નામથી પેરાસિટામોલના સિરપ આવતા હોય છે. એક છે ક્રોસિન સિરપ આવે છે, ક્રોસિન સિરપ. બરાબર? ક્રોસિન સિરપ જે છે એ 2 સ્ટ્રેન્થમાં આવતી હોય છે, એક 120 mg વાળી અને એક 240 mg વાળી. તો ડિપેન્ડિંગ અપોન યોર ચાઇલ્ડ્સ વેટ, જો અગર બાળક 12 કિલોથી મોટું હોય તો પછી એને 240 mg વાળી આપવી જોઈએ અને બાકી નાનું હોય તો 120 વાળી. એ સિવાય કેલ્પોલ સિરપ આવે છે, મેટાસિનની સિરપ આવે છે, એક મેગાડોલ કરીને સિરપ આવે છે. આ બધી પેરાસિટામોલની સિમ્પલ પ્લેન પેરાસિટામોલની સિરપ છે. આઈડિયલી વાયરલ ડિઝીઝમાં પ્લેન પેરાસિટામોલ જેટલું આપો એટલું વધારે સારું, બીકોઝ વાયરલ ઇલનેસમાં તમારા પ્લેટલેટ ડાઉન હોય છે અને આવા સમયે પેરાસિટામોલ સિવાયની જે ફીવર માટેની દવાઓ છે જેમ કે ડાઇક્લોફેનાક, ઘણા લોકો કોમ્બીફ્લેમમાં પેલું આઇબુપ્રોફેન ને બધા લેતા હોય છે, તો દે આર નોટ ગુડ ફોર યોર પ્લેટલેટ્સ. બરાબર? તો બને એટલું પ્લેન પેરાસિટામોલ યુઝ કરી શકો, તો એમાં એક આપી શકાય. આ સિવાય કફ રેમેડીઝ કે આપણે કોલ્ડ માટેની દવાઓની વાત કરીએ તો કોલ્ડ માટે બાળકોમાં લિવોસિટ્રીઝિન આપી શકાય, જે 6 મહિનાથી મોટા બાળકો હોય. 6 મહિના પછી લિવોસિટ્રીઝિન ચાલે. લિવોસિટ્રીઝિનમાં અગેન એમાં થોડુંક ઊંઘ આવે, બાળક થોડું સૂઈ રહે વધારે એવું પોસિબલ છે, તો લિવોસિટ્રીઝિન જનરલી રાતે સૂતા પહેલા યુઝ કરવું યોગ્ય રહેશે. એ સિવાય કોલ્ડ માટે રેસ્પિક્યોર ડી કરીને સિરપ આવે છે, વિકોરિલ કરીને સિરપ આવે છે, વિકોરિલ સિરપ યુઝ કરી શકાય. કોફ માટે અસ્થાકાઇન ડીએક્સ સિરપ આવે છે, એ પછી બ્રુઝેટ સિરપ આવે છે. એટલે ઘણી બધી સિરપ આવે છે, પણ હું તમને એટલું કહીશ કે કોફ માટે તમે પહેલા તો એ જજ કરવું જોઈએ કે રેધર ડ્રાય કફ છે કે પ્રોડક્ટિવ કોફ છે. એટલે જો ડ્રાય કોફ હોય તો ઘણી એવી રેમેડી છે કે જે સેફ છે, લાઈક હિમાલયાની કોફલેટ કરીને આવે છે, which is Ayurveda based and very safe for dry cough. એ જનરલી થ્રોટ ઇરિટેશન ના લીધે થતું હોય છે જે ડ્રાય કોફ થાય છે, તો એમાં એ યુઝ કરી શકો. જે પ્રોડક્ટિવ કોફ છે તો જે પ્રોડક્ટિવ કોફ માટેની સિરપ અલગ છે, બટ પ્રોડક્ટિવ કોફ માટેની જે સિરપ છે એ તમારે એકવાર તમારા ડોક્ટરને કન્સલ્ટ કરીને લેવું,
વધારે સારું છે, બીકોઝ અગર ચેસ્ટની અંદર કોફ એટલે ભરાયેલો છે, જે સ્પુટમ ભરાયેલું છે, તો એ ઇટ્સ થોડું સિરિયસ સિચ્યુએશન કહેવાય. એટલે એ ટાઈમે તમે એકવાર ચેકઅપ કરીને જો એને નેબ્યુલાઇઝેશનની કે એવી કોઈ જરૂર છે કે નહીં એ એક જજ કરવાનું હોય છે, કે પછી સાદી મેડિસિનથી એ કોફ નીકળી જશે એ એક જજ કરવાનું હોય છે. તો એ ડોક્ટર એકવાર ઓસ્કલ્ટેટ સ્ટેથોસ્કોપથી કરીને જોઈ લે પછી તમને આપે તો વધારે સારું. બાકી સાદું રની નોઝ અને ડ્રાય કોફ માટે તમે ઘરે આપી શકો. રની નોઝ માટે મેં તમને કીધું લિવોસિટ્રિઝિન, એલેગ્રા એ બેસ્ટ છે, અને ડ્રાય કોફ માટે કોફલેટ કરીને હિમાલયાની આવે છે એ સારી છે. અને આ સિવાય તો વોમિટિંગ માટે ઓન્ડેમ કરીને સિરપ આવે છે, અને બાકી લૂઝ મોશન માટે એક પ્રોબાયોટિક લિક્વિડ હોય છે. પ્રોબાયોટિક આપણે જનરલી જે લેતા હોઈએ છીએ તો એ ડ્રગ લઈ શકાય. બરાબર. બાળકોમાં જે આપણે એડલ્ટમાં એક લોપામાઇડ કરીને એક ટેબ્લેટ હોય છે જનરલી લૂઝ મોશન માટે સ્ટોપ કરવા માટે લેતા હોય છે, બટ એ રિકમેન્ડેડ નથી. બાળકોના લૂઝ મોશનમાં ઓનલી એન્ડ ઓનલી પ્રોબાયોટિક ઇઝ એડવાઇઝેબલ. બરાબર. એટલે પ્રોબાયોટિક આપવું જોઈએ. તમને સિમ્પલ પ્રોબાયોટિક જે ફેમસ છે એનું નામ આપું તો યાકુલ્ટ કરીને તમે કદાચ સાંભળ્યું હશે. that is good for kids. that is probiotic, but Yakult is for older kids. નાના બાળકો માટે યાની પ્રી સ્કૂલ જે કહીએ એના માટે આપણે સ્મોલ ફોર્મમાં આવે છે એ તમે લઈ શકો. ઘણા બધા એના બી પ્રોડક્ટ છે. ઇકોનોમ કરીને આવે છે, સ્પોરોલેક કરીને આવે છે સેચેટ ફોર્મમાં, સ્પોરોલેક કરીને, તો એ યુઝ કરી શકો. There is another question. My wife is pregnant, and if she gets affected, then what are the remedies for her, since antibiotics are not allowed in pregnancy? Okay, so again, in pregnancy, COVID infection માં એમને generally symptomatic જ આપવાની હોય છે until unless કે એમના જે blood parameters છે. હવે આ કેસમાં હું તમને કહીશ કે એમને ખાલી આરટીપીસીઆર ની પણ અમુક જે બ્લડ ઇન્વેસ્ટિગેશન છે જેમાં આપણે સીઆરપી લેવલ જોતા હોઈએ છીએ, કાઉન્ટ્સ જોતા હોઈએ છીએ, ડી ડાયમર લેવલ જોતા હોઈએ છીએ, ફેરેટિન લેવલ જોતા હોઈએ છીએ, તો એ બધા વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ રહેશે. એ બધાની ઉપરથી આપણે થોડું જજ કરીને મોર ઓફ અ સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ ઇઝ રિકમેન્ડેડ અન્ટિલ અનલેસ કે બહુ સિવિયર ડિઝીઝ છે. બરાબર. તો જો અમને માઇલ્ડ કે મોડરેટ ટાઈપનો કોવિડ ઇન્ફેક્શન હોય તો સિમ્પ્ટોમેટિકમાં વધારે જવું જોઈએ રેધર દેન એન્ટીબાયોટિક એન્ડ રેસ્ટ થિંગ, બીકોઝ વાયરલ ડિઝીઝ છે તો એન્ટીબાયોટિક એટલું હેલ્પ નહીં કરે. બટ અગેન પ્રેગ્નન્સી ઇઝ અ ઇમ્યુનો ડેફિશિયન્સી સ્ટેટ, રાઈટ? તો મોટા ભાગે તો તમારા ગાયનેકને એકવાર કન્સલ્ટ કરવું જોઈએ. જો અમને જરૂર લાગે મધરની કન્ડિશનને જજ કરીને એક્ઝામિન કરીને they can guide you for going for antibiotic or not. બટ જો ઘરે હોય અને માઇલ્ડ સિમ્પટમ્સ હોય તો તમે સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ એટલે કે પેરાસિટામોલ એન્ડ કફ એન્ડ કોલ્ડ માટે જે જરૂરી હોય છે એ લઈને ચલાવી શકો. બાકી બધું સપોર્ટિવ, એટલે હાઇડ્રેશન એ બધું તો ખરું જ, વિટામિન્સ, હાઇડ્રેશન ને બધું, પણ અપાર્ટ ફ્રોમ ધેટ સિમ્પ્ટોમેટિક ટ્રીટમેન્ટ ઓનલી. ડોક્ટર, બીજા બે સવાલ એવા આવ્યા છે થોડા કોવિડ થી અલગ છે. ડ્યુ ટુ ઓનલાઈન એજ્યુકેશન વી નીડ ટુ ગો ફોર આઈસ ચેકઅપ ફોર ચાઇલ્ડ or at home only we can check it by showing letters at little far distance. તમે આના માટે હું તમને એક વસ્તુ કહીશ કે એટલીસ્ટ આપણે એવું આગ્રહ રાખવો જોઈએ કે જ્યારે બી બાળક આપણું સ્ક્રીન પર હોય તો ડિસ્ટન્સ મેન્ટેન કરવું તો જરૂરી છે. સાથે સાથે એટલીસ્ટ આપણું જે સેશન છે, જે સ્ક્રીન ટાઈમ છે, એ એક સાથે હાફ એન આવરથી વધારે ન હોવું જોઈએ. સો આફ્ટર હેવિંગ અ સ્ક્રીન ટાઈમ ઓફ 30 મિનિટ્સ તમારે બાળકની આઈઝને રેસ્ટ કરવા માટે 2-3 કલાક એને ફ્રી કરવું જ પડે. એટલે સ્કૂલ વાળાઓને અમે રિકમેન્ડ કરીએ છીએ કે તમે કોઈ બી સેશન અડધો કલાકથી વધારેનું ના લેશો, કારણ કે એનાથી વધારે રાખવામાં બાળકની આંખોમાં સ્ટ્રેન આવી શકે છે. ઘણી વાર તમે ઓબ્ઝર્વ કરશો, ઇવન તમારું દૂરનું ટીવી બી જો તમારું બાળક એક ધારું જોઈ રહે ને તો એની આંખો ભીની થઈ જશે, રાઈટ? બીકોઝ આંખોમાં એટલું સ્ટ્રેસ આવવાના લીધે. એટલે હાલ તો ડિસ્ટન્સ પ્લસ ટાઈમ બંને બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે.
મોટાભાગની સ્કૂલો આ ફોલો કરે છે. મોર્નિંગ અને ઇવનિંગ ઓનલી 2 સેશન હોય છે, હાફ એન આવરના, નોટ મોર દેન ધેટ. તો દેટ ઇઝ ફાઇન, દેટ ઇઝ ગુડ. અને એ સિવાય બને ત્યાં સુધી બાળકને બાકીના ટાઈમમાં સ્ક્રીનથી દૂર રાખો તો વધારે સારું. That is really alarming. Half an hour. In fact, આખું મૂવી જોઈએ તો બી 2.5 કલાક થઈ જાય. So 30 minutes is really alarming for our kids. There is another question. If kid is underweight, then what to give him to gain the immunity? Mostly, હું જનરલી મારા પેશન્ટને બી કહેતો હોઉં છું કે ડોન્ટ ગો બિહાઇન્ડ વેટનું બહુ એટલું પાછળ ના પડશો until unless your child is having a quality food. So again, હું quality food ઉપર વધારે ભાર આપીશ, more of fruits and vegetables. We know કે શાક અને ફળ ખાવામાં એટલું weight gain ના થાય compared to cheese and paneer and other things. But જે વસ્તુ inner strength આપણે કહીએ કે બાળકોનું જે ન્યુટ્રિશન પિરામિડ જે છે એ હવે પહેલા જેવું નથી, હવે ચેન્જ થઈ ગયું છે. ન્યુટ્રિશન પિરામિડ એક એવી વસ્તુ છે કે તમારે બાળકને ખાવામાં કઈ વસ્તુ કેટલા પ્રમાણમાં આપવી. તો જેમ એક પિરામિડ હોય, પિરામિડમાં બેઝ બ્રોડ હોય અને ટોપ જે છે એ નેરો હોય, રાઈટ? તો બાળકોનું જે ફૂડ પિરામિડ છે એ એ જ પિરામિડને એ ત્રિકોણને તમે 5 ભાગમાં ડિવાઈડ કરો. જે નીચેનો ભાગ જે સૌથી બ્રોડેસ્ટ પાર્ટ છે એ બ્રોડ પાર્ટ એના ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ થી બનેલો છે. સો મેક્સિમમ તમે બાળકને જે ઓફર કરો ઇટ શુડ બી લાઈક ફ્રૂટ્સ એન્ડ વેજીટેબલ્સ. એની ઉપર સિરિયલ્સ એન્ડ પલ્સીસ, એની ઉપર મિલ્ક એન્ડ મિલ્ક પ્રોડક્ટ, એની ઉપર નોનવેજ અગર તમે ખાતા હો, અને ટોપ પર જે છે એકદમ ટાઇની પાર્ટ ધેટ ઇઝ યોર ઓઇલ એન્ડ ફેટ. બરાબર? તો આ રીતે જો બાળક લેતું હોય તો પછી વેટને તમે પ્રોપર ફોલો કરતા હો તો વેટને જોવાની એટલી જરૂર નથી. હા, અગેન તમારું બાળક એક્સ્ટ્રીમલી લો વેટમાં આવે છે તો પછી વાત અલગ છે, અને એવા ટાઈમે તમારે હાઈ કેલરી ડાયટ એને આપવાનો રહે છે. મોસ્ટલી આ હાઈ કેલરી ડાયટ પ્રોટીન બેઝડ હોવો જોઈએ, રાઈટ? બીકોઝ પ્રોટીન ઇઝ અ એસેન્શિયલ સબસ્ટન્સ ફોર યોર ચાઇલ્ડ. તો એ પ્રોટીન બેઝ હોવો જોઈએ અને સાથે સાથે વિટામિન્સ એન્ડ મિનરલ્સ બી એટલા જ પ્રમાણમાં હોવા જોઈએ કમ્પેર ટુ તમે ફેટ ને બધું એટલું વધારો. બરાબર? તો આઈ ડોન્ટ થિંક કે નોર્મલ રૂટીન જે હેલ્ધી બચ્ચા હોય છે એટલા લો વેટ નથી હોતા, એક્સ્ટ્રીમ લો વેટ. કારણ કે એક્સ્ટ્રીમ લો વેટમાં આપણે વાત કરીએ તો લેસ ધેન 5th સેન્ટાઇલ, 5th સેન્ટાઇલ થી બી નીચે જો બાળકનું વજન હોય તો એ એક્સ્ટ્રીમલી લો વેટ કહેવાય, માલ નરિશ ચાઇલ્ડ કહેવાય. તો મોટાભાગે એવું તો નથી હોતું, બટ ઘણા પેરેન્ટ્સને એવું હોય છે કે આપણને આપણા બાળકો આપણે કહીએ ને કે દુબળા જ દેખાય. મધર ફાધર Absolutely right. Absolutely right. કે કશું ખાતો જ નથી ને by years passing on we feel that he or she is not the same. Absolutely. સર બીજો એક ક્વેશ્ચન. હા, યસ. હા સર, તમે ਕੀ કહેતા હતા? પ્લીઝ કન્ટિન્યુ. એક વસ્તુ ખાસ કહેવાની હતી દરેક પેરેન્ટ્સને કે આફ્ટર 1 યર, 1 વર્ષથી લઈને 8 વર્ષનું તમારું બાળક ના થાય ત્યાં સુધી એવરી યર 2 kg વેટ ગેઇન હોવું જોઈએ. બરાબર? જો તમારું બાળક 2 kg વેટ ગેઇન કરતું હોય તો ભલે દેખાવમાં કેટલો બી પતલો હોય એનું વેટ ગેઇન બરાબર છે એવું સમજવું. બરાબર? એટલે ઘણીવાર એવું થાય છે કે પેરેન્ટ્સ આવે છે, 3 વર્ષનું બાળક હોય તો સમજો કે 13 કિલો કે 12 કિલો વજન હોય તો 3 વર્ષના બાળકનું 14 કિલો આઈડિયલ હોવું જોઈએ, પણ એની જગ્યાએ 1-2 કિલો ઓછું હોય તો ચાલે. પણ એમનું એવું હોય છે કે ના કેમ 14 કિલો નથી, 16 કિલો નથી. અને ઘણીવાર તો 14 કિલો બી હોય છે ને તો બી એમને ક્વેશ્ચન આવે છે કે સર વધતો જ નથી, ગયા વર્ષે 13 હતું અત્યારે 14 જ છે, 1 વર્ષમાં 1 જ કિલો વધ્યું, એ રીતનું. તો ઓવરઓલ તમે નોર્મલ એનું વેટ કેટલું છે, આઈડિયલ ફોર એજ છે કે નહીં એ બી જુઓ, રેધર દેન તમે બીજા બાળકોને સાથે એની કમ્પેરિઝન કરો. Right. Sir, last question because I know your time clinic time is from 5 o'clock. Quickly 2 questions. You mentioned about itchy eyes કે છોકરાઓ બહુ સ્ક્રીન ટાઈમ વધી જાય તો એમની આઈઝ ઈચી હોય છે, તો એના માટે અમે શું કરી શકીએ? Apart from food, what we can do?
યસ, મોટા ભાગે તો આઈ રેસ્ટ જ છે. તમે આંખોને જેટલો આરામ આપો એટલું વધારે સારું. આંખો પર સ્ટ્રેન ના આવવું જોઈએ. અગેન જો વારે ઘડીએ સ્ક્રીનના લીધે આવું થતું હોય તો તમે નેચરલ જે મોઇશ્ચર માટેના ડ્રોપ છે, જનરલી ઓફથેલ્મોલોજીસ્ટને અમે લોકો એ પ્રિસ્ક્રાઇબ કરતા હોઈએ છીએ કે શું કહેવાય, સિન્થેટિક ટીયર્સ કહેતા હોય છે ઘણા લોકો, જે તમારી આંખોને મોઇસ્ટ રાખે અને જે આંખોની ભીનાશને જાળવી રાખે. પ્લસ તમે સ્ક્રીન ટાઈમ ઘટાડો અને વચ્ચે વચ્ચે એટલે દિવસમાં અડધો કલાકના 2 સેશન સિવાય એને સ્ક્રીન ટાઈમ ના આપો અને આંખોને બને એટલો આરામ આપો. તો આ વસ્તુ તમે કરી શકો. ઈચી આઈઝમાં તમારે એટલું બી સાથે જોવાનું હોય છે કે આંખોમાં જે ઈચીનેસ છે એ સાથે જે આંખોમાં પાણી આવે છે નોર્મલી એટલે ક્લિયર વોટર છે કે પછી લાઈક કન્જક્ટિવાઇટિસ ઇન્ફેક્શન વાળું આઈ રેડનેસ છે, સાથે સાથે કન્ટિન્યુઅસલી એને રેસ્ટ કર્યા પછી એટલે ઊંઘીને ઉઠ્યા પછી બી ડિસ્ચાર્જ ચાલુ રહે છે, તો એ મોર ઓફ આઈ ઇન્ફેક્શન નું બી સાઇન હોઈ શકે. બરાબર, તેવા ટાઈમે તમારે અમુક આઈ ડ્રોપ્સ બી નાખવાના રહે છે. પણ મોસ્ટલી અગર સ્ક્રીન ટાઈમ ના લીધે જ એમને આંખો પર સ્ટ્રેન કે ઇચીનેસ રહેતું હોય તો એવા ટાઈમે આઈ રેસ્ટ એન્ડ પ્રોપર હાઇડ્રેશન એન્ડ સમટાઈમ્સ આઈ ડ્રોપ્સ ઓફ સિન્થેટિક ટીયર્સ કે જે આર્ટિફિશિયલ ટીયર્સ કહીએ છે એ યુઝ કરી શકાય. થેન્ક યુ. એન્ડ વન લાસ્ટ ક્વેશ્ચન. there is one Divya, એ ફિલ્ડ ઉપર જ હોય છે અને એની 3 મહિનાની બેબી છે. એને હજુ સુધી વેક્સિન લીધું નથી because the breastfeeding is on. So what we can advise to take care of 3-month-old baby from COVID, because એ બહાર હોય છે ફિલ્ડ ઉપર અને the 3-month baby is at home. મોટા ભાગે તો તમારે એક તો અગેન સેમ થિંગ, જ્યારે બી ઘરે આવો ઘરની બહાર તો તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે, એને વેરિંગ અ માસ્ક, ડુઈંગ ટાઈમ ટુ ટાઈમ સેનિટાઇઝેશન, હેન્ડ વોશ જ્યારે બી તમને સમય મળે. એ સિવાય જ્યારે તમે ઘરે આવો then before touching your baby and before touching any surface in the house, directly go for a bath, remove your clothes and wash it straight away. And after that doing proper hand wash and sanitization and taking a bath, you can touch your baby. Mostly તમને કોઈ બી નાના સિમ્પટમ્સ લાગે તો થોડુંક તમે અવેર રહીને એ પ્રમાણે ટ્રીટમેન્ટ લઈ લો. જ્યારે બી સિમ્પટમ લાગે ત્યારે તમારે બેબીને દૂર રાખવાની જરૂર નથી, તમારી સાથે જ રાખી શકો. સાથે સાથે તમે અમુક વસ્તુઓ જે તમારું ડાયટ, તમારું હાઇડ્રેશન, જે આપણે પ્રિકોશન લેતા હોઈએ, ઘણા લોકો વિટામિન સી અને મલ્ટીવિટામિન અત્યારના ટાઈમમાં લઈ રહ્યા છે, ઇવન આપણે એડલ્ટ્સની વાત કરીએ તો તમને એવું હોય કે તમારા ડાયટમાં અમુક વસ્તુ નથી તમને મળતી, લાઈક એવા મલ્ટીવિટામિન નથી, તમે ફળ નથી ખાઈ શકતા, તમે શાક નથી ખાઈ શકતા, મોર ઓફ વર્કના લીધે તમારું ડાયટ એટલું પ્રોપર નથી, પાણી નથી પી શકતા ટાઈમ ટુ ટાઈમ, તો તમે આવા સપ્લિમેન્ટ બી યુઝ કરી શકો. બરાબર, અને બસ આટલી વસ્તુઓ ધ્યાન રાખવાથી તમને કોવિડ નહીં થાય અને તમને નહીં થાય તો તમારા બાળકને બી નહીં થાય. Thank you so much. Thank you for your valuable time. તમે એટલી બધી અમારી ક્વેરીઝ અને એટલી બધી મૂંઝવણ સોલ્વ કરી છે અને હેડ્સ ઓફ ટુ યુ ડોક્ટર્સ, બીકોઝ તમે દિવસ રાત ભેગા કરીને you are like godfather for all of us now. So I'm very much grateful to Twinkle Patel and to you as well for taking the session and available with this all the time. I will definitely share your number and I'll wait for the list of hospitals from you for COVID treatment for kids. And thank you so much on behalf of Ahmedabad branch of ICR. We are grateful and we look forward for many more sessions with you. અમારા લાયક કઈ બી કામ હોય તો let us know. અત્યારે સર તમારો ટાઈમ છે, અમારા ટાઈમમાં અમારી કઈ બી જરૂર પડે તો પ્લીઝ let us know. Thank you for inviting me. Thank you very much. Thank you all. We are ending the session. Thank you all for active participation. Thank you. Thank you. Thank you.